السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو پیش خدمت کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کی ہوں کہ آپ حضرات باغور قلب سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے گناہ کو معاف کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ، جو ہی مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میرے بزرگوں دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، مسلمان مومن مرد ہو یا مومن عورت، جو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والی ہے، عبادت گزار ہے، جو صدقہ کرنے والی ہے، چاہے مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، اور صبر کرنے والے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، والخاشعین والخاشعات، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں چاہے مرد ہوں عورت ہوں، والمتصدقین والمتصدقات، چاہے وہ صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والے عورت ہوں، اور روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والے عورت ہوں، والحافظین فروجہم والحافظات، وہ عورتیں جو وہ مرد جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہوں، اذکار کرنے والا ہوں، وہ عورت ہوں چاہے مرد ہوں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ کو بخش دے، اور خصوصاً اس مہینے کی جو اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ مغفرت اور بہت بڑا اجر ثواب ہے اس مہینے میں۔ من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں رمضان حصول ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوست اور بھائیوں، ایمان و احتساباً کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ نیک ارادہ سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اجر ثواب حصول کرنے کی نیت سے اور خوش دلی کی نیت سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اور اس ایام کو غنیمت تصور کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ روزے کا اجر صرف اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح نماز، زکوٰۃ، حج بہت سارے عبادات ہیں، لیکن تمام چیزوں کا اجر اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین خود سے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم اضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل الا صوم فانه لي وانا اجزي به يدعو شهوته وطعامه من اجلي۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے، حدیث نمبر 1151، ابن آدم جو بھی نیک عمل کرتا ہے ان میں سے ہر ایک نیک عمل کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 10 سے لے کر 700 ضعف 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، جو روزے کا جو اجر ہے، جو روزے کا بدلہ ہے، وہ میں ہی دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یدعو شہوته، وہ میری وجہ سے کھانا پینا اور جو کچھ بھی ہے میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز، زکوٰۃ، حج اور بہت سارے ذکر و اذکار ہیں، بہت سارے عبادات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام عبادتوں کا اجر اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدل، جس کا اجر اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
नमाज में रियाकारी हो सकता है, ज़कात के अंदर रियाकारी हो सकता है, और बहुत सारे इबादत हैं उसके अंदर रियाकारी हो सकता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर रिया और नमूद कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर बंदा इरादा कर लेता है कि मैं रोज़े की नियत कर लेता हूँ तो रोज़े में चला जाता है, और इरादे के मालिक दिल के इरादे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़ा रखता है उसके लिए दो तरह की खुशी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिस्साइम फरहतान यफरहुमा इज़ा अफ्तरा फरहा व इज़ा लक़िया रब्बहु फरहा बिसौमिही। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपने सही बुखारी के अंदर रवायत की हदीस नंबर 1904 और सही मुस्लिम के अंदर बयान किया है। इमाम मुस्लिम ने 1151। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लिस्साइम फरहतान यफरहुमा, जो बंदा रोज़ा करता है उसके लिए दो तरह की खुशी हैं, दो तरह की खुशी है। एक यह है कि इज़ा अफ्तरा फरहा, जब इफ्तार करता है तो उस वक्त उसको खुशी होती है, उसको खुशी महसूस होती है। दूसरा यह है कि वह इज़ा लक़िया रब्बहु, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा तो उस वक्त उसको खुशी महसूस होगी। फरहा बिसौमिही, क्यों? इसलिए रोज़ा रखने की हालत में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुशी देगा और उसको खुशी महसूस होगी इस बंदे को। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोज़ा रखने की सही से तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो उसके लिए जहन्नम ढाल बन जाता है, यानी जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जाने नहीं देगा, यानी जहन्नम की आग उसे नहीं पहुंचेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सियामु जिन्नतुन, रोज़ा क्या है? ढाल है। वस्सियामु जिन्नतुन, रोज़ा ढाल है। वइज़ा कान यौमु सौम अहदिकुम फला यरफसु, जो बंदा रोज़ा रखता है, रोज़े की हालत में होता है, किसी को गाली नहीं देता है। सौम अहदिकुम फला यरफसु, वो बुरी बातों को नहीं बोलता है। तो वला यस्खबु, और वो किसी को गाली गलौज नहीं करता है। फ़इन सब्बा अहदुन अव क़ातलहु फलयक़तुल इन्नी अमरुन अव साइमुन, अगर कोई बंदा आप रोजे की हालत में है, अगर कोई बंदा आपको गाली देता है तो उसे कह दो कि मैं रोजे से हूँ। आपसे कोई कत्ल करना, आपसे कोई झगड़ता है, आपसे कोई लड़ाई करता है, आपको कोई मारपीट करता है तो उसे कह दो कि मैं रोजे की हालत में हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम की आग से बचाए, और इस महीने में खुसूसन रमज़ान के महीने में हमें सही तौर पर रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया है उसी तरह रखे, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया है उसी तरह रोज़ा रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा खुसूसन रोजेदारों के लिए है। जो बंदा रोजा करता है, रोजा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उस दरवाजे से दाखिल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे को बढ़ा दिया गया है जिसको बाबुर रैयान कहते हैं। वो दरवाजा मिलाकर 8 दरवाजे हो जाते हैं, और ये खुसूसी दरवाजा है उन लोगों के लिए जो बंदा रोजा रखता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न फिल जन्नत बाबन युक़ाल लहु रय्यान, जन्नत में एक दरवाजा है जिसको बाबुर रय्यान कहा जाता है। यदखुलु मिन्हु साइमूना यौमल क़ियामत ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, कि उस दरवाजे सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन रोजेदार ही दाखिल होंगे, उसके अलावा कोई बंदा उससे दाखिल नहीं होगा। युक़ाल, उसे कहा जाएगा ऐन साइमून, कहाँ है रोजेदार? रोजेदार को खिताब किया जाएगा। फ़यक़ूमून ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, कि फ़यक़ूमू, और लोग खड़े होंगे, रोजेदार खड़े होंगे, ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उसके अलावा दूसरा बंदा उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इज़ा दखलू उग़लिक़ फ़लम युदख़ल मिन्हु अहदुन, जब वो बंदा रोजेदार बंदा जब जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा, तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा शख्स दरवाजे से नहीं दाखिल हो पाएगा। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपने बुखारी के अंदर, सही बुखारी के अंदर रिवायत किया, हदीस नंबर 1896, और सही मुस्लिम 1152।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसन इस महीने में जो फजीलत बयान किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की जो फजीलत बयान की है, हमें इस फजीलत को गनीमत तस्वुर करते हुए अपने नेकियों को झोले में भरे और हमें मरने के बाद हमारा खात्मा बिल खैर हो, आखिरत में हमें जन्नत मिले। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, नाज़रीन कराम, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।